ततो जयमुदीरे नष्ट प्रायतो बदेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 28। तत्त्वविद् तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 भगवद गीता तेना मूल कर्मयोग श्लोक संख्या 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्त परम सत्य ने जाननारो तू परंतु महाबाहो ये विशाल भुजाओं वाला गुण कर्म भौतिक प्रभाव हेठळना कार्योना विभागयो वेदना गुणा इंद्रियो गुणेषु इंद्रिय तृप्ति में वर्तन्ते व्यस्त रहे छे इति ए रीते मत्वा मानी न कदी नहीं सज्जते आसक्त थाय छे। अनुवाद અને ભાવ શ્રીલ પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદ की जय। हे महाभाव जे मनुष्य परम सत्यનું જ્ઞાન ધરાવે છે તે ભક્તિમય કાર્ય અને સકામ કર્મો વચ્ચેના તફાવતને સારી રીતે જાણીને પોતાની જાતને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં વ્યસ્ત કરતો નથી। ભાવાર્થ परम सत्य ने जाननार मनुष्य ने खातरी होय छे के पोते के भौतिक संग में पोतानी स्थिति विषम छे। ते जाने छे के पोते पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण अंश छे अने पोतानुं स्थान आ भौतिक सर्जन में होवुं न जोईए। ते पोताना वास्तविक स्वरूप ने भगवानना अभिन्न अंश तरीके जाने छे के जे सच्चिदानंदमय छे अने तेने एवी अनुभूति थया करे छे के हूँ गमे ते कारणे आ देहात्म भावमां फसायो छुं। पोताना अस्तित्वनी विशुद्धावस्थामां तेणे
સઘળા કર્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણની સેવામાં સંયોજિત કરવા જોઈએ. તેથી તે પોતાને કૃષ્ણ ભાવના કાર્યમાં છોડી દે છે અને ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના કાર્યો પ્રત્યે કુદરતી રીતે જ અનાસક્ત થઈ જાય છે. કારણ કે તે સર્વ પરિસ્થિતિજન્ય અને અસ્થાયી છે. તે જાણે છે કે તેના જીવનની ભૌતિક દશા ભગવાનના સંપૂર્ણ નિયંત્રણમાં રહેલી છે. પરિણામે તે સર્વ પ્રકારના ભૌતિક બંધનોથી વિચલિત થતો નથી, કારણ કે તે આને ભગત કૃપા માને છે. શ્રીમદ ભાગવતમના મતે જે મનુષ્ય પરમ સત્યને તેમના બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન એ ત્રણ પાસાઓમાં જાણે છે એ તત્વવિદ કહેવાય છે. કારણ કે પરમેશ્વર સાથેના સંબંધે તે પોતાની વાસ્તવિક સ્થિતિને પણ જાણે છે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિતમેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सद्गुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्री शाखानिताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण. तो आ सोमवाરના પ્રોગ્રામમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. અહીં આપણે ક્રમે ક્રમે ત્રીજા અધ્યાય આપણે પહોંચી ગયા. ત્રીજા અધ્યાયના 28મા શ્લોક પર. તો આ અધ્યાયનું નામ છે કર્મયોગ. તો યોગ એટલે જોડાવ ભગવાનની સાથે. તો ભગવાન ઈચ્છે છે કે જીવ કેમ પ્રકારે મારી સાથે જોડાઈ ગયું. તો ભગવદ ગીતામાં ભગવાન 3 પ્રકારના યોગની વાત કરે છે: કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ ને ધ્યાન યોગ. 3 યોગ એટલે જોડાવું. યોગ એટલે ભગવાન સાથે જોડાવું. તો કર્મયોગ એટલે કર્મ દ્વારા જોડાવું. ધ્યાન યોગ એટલે ધ્યાન દ્વારા જોડાવું. એટલે જ્ઞાન યોગ એટલે જ્ઞાન દ્વારા જોડાવું. આ 3 યોગની ચર્ચા ભગવદ ગીતામાં થઈ છે. તો આ કર્મયોગ જે છે ને એ કર્મયોગ બધાથી અઘરો જામ કરે છે. કારણ કે કર્મ નું જે રિએક્શન છે ને આપણે સમજી નથી શકતા. એટલે કર્મયોગ બહુ અઘરો વિષય છે. આમ એટલા માટે ભગવદ ગીતામાં કર્મને લગતા 2 ચેપ્ટર છે. ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ, એ 5મો અધ્યાય કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવનાનું કર્મ. તો અઘરું છે કર્મને સમજવાનું, બહુ અઘરું છે. તો આજે 3 યોગ છે: કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ અને જ્ઞાન યોગ. બરાબર. તો કર્મયોગમાં આપણે સમજવું જોઈએ કે કયું કર્મ મારે કરવાનું છે ને કયું નથી કરવાનું. કયું કર્મ મને કર્મના બંધનમાં નાખશે, કયું કર્મ મને બંધનથી મુક્ત કરશે, એ આપણે સમજવું પડશે આમાં. તો એ આપણને શાસ્ત્ર દ્વારા આપણે જાણી શકીએ કે કર્મ જે છે ને એનું રીઝન ક્યારે પણ આવે. તમને ખબર હોય કે નહીં ખબર હોય. તમે ભૂલમાં તમે કોઈને કીડી મરી ગઈ કે મચ્છર મરી ગયું કે કંઈ પણ તમને ખબર નથી એટલે તમને કર્મની સજા નહીં મળશે. ના, કર્મ તો આપણે ભોગવવું પડશે. તમે અહીંયા મચ્છર ઉપર આપણે મારી દઈએ, બરાબર, તો મચ્છરને મારી નાખે, પણ એ મચ્છરને મારવાને કારણે તમારે પણ મચ્છરની યોનિમાં જવું જ પડશે. તો વિચાર કરો કે રોજે રોજ જીવો કેટલા બધા કર્મો કરતા હશે કે જેને કારણે કર્મના બંધનમાં આપણે લપેટાતા જ જઈએ. તો આ કર્મનું બંધન બહુ ખતરનાક છે. માંડવ્ય ઋષિની વાર્તા આપણને બધાને ખબર છે. માંડવ્ય ઋષિ પોતાના આશ્રમમાં ધ્યાનમાં બેઠા હતા અને એક રાજાના રાજ્યમાં ચોરી થઈ. તો જે ચોર હતા
એને બધો સામાન ચોરી રીતે સામાન હતો એ ઉપાડી પોટલું બાંધીને ભાગ્યા 3-4 ચોર. એટલે ભાગતા 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 એ આ માંડવ્ય ઋષિના આશ્રમમાં ઘૂસી ગયા. સિપાહીઓ પેલા એની પાછળ જ હતા, રાજાનો સિપાહીઓ પાછળ જ હતા, તો એને પીછે જ કરતા હતા ચોર લોકો. તો આ ચોર જે છે એ બધા માંડવ્ય ઋષિના આશ્રમમાં પ્રવેશી ગયા અને ત્યાં બધી વસ્તુ સંતાડી દીધી જો ચોરેલી હતી એ. પાછળ સિપાહીઓ પર આવ્યા એટલે સિપાહી જોયું કે આ ચોર જે છે આ જ આશ્રમમાં ગયા છે અને શોધખોળ કરતા ખબર પડી કે ચોરીનો માલ ત્યાંથી પકડાતો હતો. માંડવ્ય ઋષિ તે ધ્યાનમાં હતા એટલે માંડવ્ય ઋષિ ને ખબર નહીં, એ તો ધ્યાનમાં બેસેલા હતા, પણ સિપાહી લોકોએ ચોરને ત્યાંથી પકડ્યા. એટલે સિપાહી લોકોને થયું કે આ ચોર જે છે એને આ ઋષિ જે છે એને આશ્રય આપ્યો છે, એને સંતાન આપ્યું. તો ચોરને બી પકડે છે ને ઋષિને બી લઈ જાય છે સજા. તો રાજા બીજે દિવસે સજા કરી દે કે ઋષિને પણ ફાંસીને માછલી ચડાવવાનો, માંડવ્ય ઋષિને. તો એને બિચારે ફાંસીને માછલી ચડાવે છે ત્યારે એ કહે છે કે મારી એવી શું પૂછે છે યમરાજાને કે મારી એવી શું સજા હતી કે મને ફાંસીના માછલાને ચડાવવા મારો તો કોઈ ભૂલ જ નહીં હતી, વાંક જ નહીં હતો. તો કે તમે નાના હતા ને ત્યારે પતંગિયાને કે નાનું આવે જીવડું એને તમે સળીથી આંખમાં કે તમે લાગ મારેલી, તો એને કારણે તમારે આ સૂળી પર ચડવું પડ્યું. વિચાર કરો ઋષિને, એ તો કે હું તો નાનો હતો એ વખતે નાનો બાળપણ 14 વર્ષનો હતો તો બી કહી રહી. એટલે કહેવાનો મતલબ છે કે કર્મ જે છે ને એનું આપણે ફળ ભોગવવું જ પડે છે. તો આ કર્મયોગ જે છે બહુ ડેન્જર છે, કર્મની આંટીગુરી બહુ અઘરી છે, કર્મ સમજ બહુ અઘરું છે. તો આ જે કર્મયોગ જે છે એમાં સમજાય છે ભગવાને કે કેવી રીતે કર્મ કરવું કે જેથી કરીને આપણે કર્મનું બંધન નહીં લાગે. પછી ધ્યાન યોગ, તો ધ્યાન યોગ દ્વારા આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. 6થો અધ્યાય ધ્યાન યોગ. તો ધ્યાન યોગમાં આપણે આપણી જે ઇન્દ્રિયો જે છે એને નિયંત્રણમાં કરવાની, સંપૂર્ણ નિયંત્રણમાં. આહાર વિહાર, ખાવાનું રહેવાનું, બધી દરેક વસ્તુ જે આપણી પ્રવૃત્તિ જે છે એ દરેક પ્રવૃત્તિને આપણે નિયંત્રણમાં કરવાની છે. ઇન્દ્રિય જે વિષયો છે એ બધા વિષયોથી આપણે મુક્ત થવાનું છે. ધ્યાન યોગ જે અત્યારે આપણે જે સમજીએ છીએ એવું ધ્યાન નથી કે કોઈ એક્સરસાઇઝ કરવાથી કે કોઈ ધ્યાન યોગ નથી થઈ જતો. પણ 6થા અધ્યાયમાં ધ્યાન યોગ બહુ ડિટેલમાં વર્ણવ્યું છે કે ધ્યાન યોગ કોને કહેવાય. તો ધ્યાન યોગની જે પ્રોસેસ ભગવાન અર્જુનને જે કહે છે ને, તો એ જે ધ્યાન યોગ જે છે આપણે શહેરમાં નહીં કરી શકીએ કે ગામમાં પણ નહીં કરી શકીએ. એના માટે આપણે એકદમ એકાંત સ્થળમાં જવું પડે. તો એકાંત સ્થળમાં જવાનું અને ત્યાં ધ્યાનમાં બેસવાનું. તો અર્જુને ના પાડી કે ભગવાન મારથી આ ધ્યાન યોગ નહીં થાય. તો બહુ અઘરો છે આ ધ્યાન યોગ બી, બહુ અઘરો છે. પછી જ્ઞાન યોગ, તો જ્ઞાન દ્વારા ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવું. તો જ્ઞાન દ્વારા ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવું એટલે જેટલા પણ શાસ્ત્રો જે છે, જે ઓતરેય શાસ્ત્રો, એનું અધ્યયન દ્વારા ભગવાનને સમજવું. તો આપણા કેટલા વેદો છે, કેટલા પુરાણો છે, કેટલા આપણું જીવન પૂર્ણ થઈ જાય ને તો આપણે વાંચી નહીં શકીએ, આપણે એટલું આયુષ્ય બી નથી એટલું કમ્પ્લીટ કરી શકીએ આપણે. ને વેદોને તો આપણે સમજી બી નહીં શકીએ. એમાં વેદો વાંચવા તો ખ્યાલ પણ નહીં આપણને કે એમાં શું કહેવા માંગે છે. તો આ કર્મયોગ, ધ્યાન યોગ, જ્ઞાન યોગ આ બધા બહુ અઘરા કાર્યો છે બધા. આમાં ભગવાન આપણે સમજી નહીં શકીએ. એટલે ભગવાનને સમજવાનું કાર્ય માત્ર ને માત્ર ભક્તિ યોગ છે. આપણે ભક્તિ યોગ દ્વારા જો આપણે ભક્તિ યોગ કરીશું તો આપણને કર્મયોગ બી આપણો ઓટોમેટિક થશે, જ્ઞાન યોગ બી થશે ને ધ્યાન યોગ બી ઓટોમેટિક થઈ જશે. ભક્તિ યોગ પર એટલી શક્તિ છે. તો આ શ્લોકમાં કહે છે તત્વવિત્ત એટલે પરમ સત્યને જાણવા. તો પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં લખે છે કે પરમ સત્યને જાણનાર એટલે કોણ? કે જે વ્યક્તિએ ભગવાનનો 3 સ્તરમાં સાક્ષાત્કાર કર્યો છે. બ્રહ્મથી, પરમાત્માથી, ભગવાનથી શબ્દથી. બ્રહ્મ તરીકે બી, પરમાત્મા તરીકે બી અને સાક્ષાત ભગવાન તરીકે બી. તેને તત્વવિદ કીધું જોઈએ. તો તત્વવિદ મહાભાવો, અર્જુનને ભગવાન મહાભાવો કહે છે. મહાભાવ વિશાળ ભુજાઓ વાળા. તો કેમ ભગવાન મહાભાવ કહે છે?
કે અર્જુન, આપણે જાણીએ બધા કે અર્જુન કેટલો શક્તિશાળી હતો. જ્યારે પાંડવો અજ્ઞાતવાસમાં હતા ત્યારે અર્જુને એકલાએ ભીષ્મ પિતામહ, દ્રોણાચાર્ય, કૃપાચાર્ય, દુર્યોધન, કર્ણ એ બધાની સાથે એકલાએ લડેલો, એકલો લડેલો. બધાને બધાને હરાઈ દીધેલા એકલા જ અર્જુને. અહીંયા ભગવાન એમને નહીં મહાભાવ કહેવાય, વિશાળ એ શક્તિશાળી છે અર્જુન. એકલો 100 સૈનિકો 100 રથિયાની સામે લડે એટલો તાકાત છે એનામાં. જયારે આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ અર્જુને આપણે જયદ્રથને મારવાનો હોય છે. અર્જુનના પુત્ર એનું નામ શું ભૂલી ગયું, અર્જુનના પુત્રનું નામ અભિમન્યુ. જયારે આગલે દિવસ 7 કોટાના યુદ્ધમાં અભિમન્યુને જયારે મારી નાખે છે કપટથી બધા મળીને, ત્યારે અર્જુન ઘોષણા કરે છે કે આવતીકાલે સૂર્ય આગમે ને એ પેલા હું અને જયદ્રથને મારી નાખીશ. તો વિચાર કરો કે જયારે અર્જુન સવારે રથમાંથી નીકળે છે ને તેની સામે કેટલા બધા અંતરાય આવે છે, પણ કોઈને અર્જુન નથી કાઢતો, કોઈને નહીં. તો ભગવાન અહીંયા જે એને મહાભાવ કહે છે એમ નથી કહેતા, એ એકચ્યુઅલમાં બળવાન છે. અને હજુ તો અહીંયા અર્જુને તો જે જયદ્રથને માર્યો નથી, પણ ભગવાન એ પેલા બી મહાભાવ કહે છે, હજુ મારશે પછી. પણ ભગવાન શા માટે કહી શકે કે ભગવાન ભૂત ભવિષ્ય ને વર્તમાન બધું જાણકાર છે. ભગવાનને બધું જ ખ્યાલ છે. ભવિષ્યવાણી છે ભૂતાની મામ તો વેદન કરશે વેદામ સમતીતાની વર્તમાન છે અર્જુન. ભવિષ્યવાણી છે ભૂતાની મામ તો વેદન કરશે. એ અર્જુન, હું ભૂત વર્તમાન ને ભવિષ્ય બધું જાણું છું, પણ મને કોઈ જાણતું નથી. એટલે ભગવાન અહીંયા અર્જુનને તત્વવિત્ત કહે છે, મહાભાવ કહીને. પછી અહીંયા ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદ કહે છે કે વિદ્વાન મનુષ્ય માટે હે અર્જુન, એ મહાભાવ જે મનુષ્ય પરમ સત્ય જ્ઞાન ધરાવે છે તે ભક્તિમય કાર્ય અને સકામ કર્મ વચ્ચેના તફાવતને સારી રીતે જાણીને પોતાની જાતને ઇન્દ્રિય રીતે વ્યસ્ત કરતો નથી. તો આ જે અનુવાદ જે છે ને એમાં એક ભક્તનું કાર્ય અને અભક્તનું કાર્ય, કર્મીજનોનું કાર્યનો તફાવત સમજાય છે આમાં એકદમ ક્લિયર. તો આપણે જોઈએ છીએ કે ભક્તનું જે જીવન હોય છે એકદમ સંયમિત જીવન હોય છે. એ બ્લાઇન્ડલી જેમ કર્મી લોકો જે જીવન છે એ રીતે જીતો નથી હોતો. અને એનું એ દરેક વસ્તુમાં એના ઇન્દ્રિય પર નિયંત્રણ હોય છે. એ પ્રપાત એ જ ભાવાર્થમાં જ લખે છે કે પરમ સત્યને જાણનાર મનુષ્યને ખાતરી હોય છે કે ભૌતિક સંઘમાં પોતાની સ્થિતિ વિષમ છે. જો આપણે ભૌતિક જગતના લોકોનો સંગ કરીશું ને તો આપણી બહુ પરિસ્થિતિ અઘરી થઈ જશે. આપણે જે ભક્તિ કરવાનો મોકો જે છે એનાથી આપણે બહુ દૂર ચાલ્યા જઈશું. વિષમ પરિસ્થિતિ થઈ જશે. વિષમ મતલબ કે ભક્તિને લાયક રહે, ભક્તિને અનુકૂળ રહે. મેં આજે એક રામાયણ એક વૃત્તાંત વાંચ્યું, તેમાં અરણ્યકાંડમાં સ્ટોરી એક આવે છે. તો એમાં રામચંદ્ર ભગવાન જયારે અરણ્યકાંડમાં વનમાં પસાર થતા હોય ને તો ઘણા બધા પશુઓની હત્યા કરે છે. રામચંદ્ર ભગવાનની પોતે, પણ હવે તો એ તો ક્ષત્રિય છે, એનું તો કાર્ય જ છે. ક્ષત્રિય તો આપણે શીખવું જ પડે, વાઘને મારવો, પશુઓને મારવો, હિંસા કરવી, કેમ કે પ્રજાનું રક્ષણ કરવાનું કામ છે રાજાનું. તો સીતા માતા જોઈ છે કે રામચંદ્ર ભગવાન બી ઘણી બધી હિંસા કરે છે. તો સીતા માતા રામચંદ્ર ભગવાનને કહે છે કે હું તમને એક કથા કહું છું એમ કરીને. હું જોઉં છું કે તમે સત્ય તો બોલો જ છો. 3 આચરણની વાત કરી, એમાં 2 આચરણ તો પાલન કરો જ છે કે તમે હિંસા બહુ કરો છો કે. તો હું કે તમને એક સ્ટોરી કહું કે તો એક મહર્ષિ હતા. તો એ મહર્ષિ એકદમ ઉગ્ર તપ કરતા હતા. અને એ તપ શા માટે કરતા હતા કે એકદમ ઉગ્ર તપસ્યા કરીને બ્રહ્મલોકમાં પ્રાપ્તિ માટે. તો ઉગ્ર તપસ્યા કરતા હતા એ મહર્ષિ. તો ઇન્દ્રએ જોયું કે હવે આ ઋષિ બહુ તપસ્યા કરે છે, બહુ ભયંકર, તો મારી ગાદી જશે. તો ઇન્દ્ર હંમેશા જયારે પણ કોઈ બી તપ કરે ને એટલે ઇન્દ્રનું કામ આ જ,
કે એને તોડાવવાનું બસ. બહુ બધા ઉદાહરણો છે આપણી પાસે. તો અહીંયા ફરી એકવાર સીતા માતા આ કહે છે અહીંયા તો એ મહર્ષિ જયારે તપ કરે છે તો જે ઇન્દ્ર ત્યાં યોદ્ધાનું સ્વરૂપ લઈ લે, સૈનિકનું સ્વરૂપ લઈ લે અને એ ઋષિની સામે ઉભા રહે છે અને એ યોદ્ધા તરીકે કે આ તલવાર જે હું તમને આપું છું ને એ તલવાર તમે સાચી રાખજો, હું આવું પછી મને પાછા આપી દેજો એમ કરીને તલવાર એ ઋષિને આપી દેજો. હવે ઋષિ જે એકદમ ઉગ્રતા એકદમ સ્ટ્રિક્ટલી તપ કરતા હતા એ ઋષિને ઇન્દ્રે સૈનિકે તલવાર આપી. તમે ઋષિ વનમાં જાય, કોઈ બી જગ્યાએ જાય તો તલવાર સાથે લઈને જાય. તો એમ કરતા કરતા ઋષિ જે તપ કરતો હતો એ હિંસા કરવા લાગ્યો. વિચાર કરો, તલવારનો સંગ થાય. એવું જરૂર નથી કે ભૌતિક વ્યક્તિનો સંગ થાય. ભૌતિક આ વચ્ચે ખાલી તલવાર એના સંગમાં એને આસક્તિ થઈ ગઈ તો હિંસા કરવા લાગે ને ક્યાં તપ કરતા હતા ત્યાંથી પતન થયું નર્કમાં. એવું લાગ્યું કે નર્કમાં ચાલે લાગ્યું. બોલો વિચાર કરો. એટલે વિષમ પરિસ્થિતિ છે. ખૂબ આપણે ભૌતિક જગતના લોકોનો સંગ કરીએ ને તો આ રીતે પરિસ્થિતિ થઈ શકે આપણી. તો જે ભગવાનના જે ભક્તો જે છે ને એ આવા ભક્તોનો સંગ ટાળે છે ને એનાથી શું થાય છે કે એ ભક્તિમય કાર્યમાં ધીરે ધીરે બહુ સરળતાથી આગળ વધે છે. જેટલું મળે એનાથી સંતોષ રાખે છે. આપણે જોઈએ છે કે કર્મી લોકો હોય ને એને ક્યારેય કોઈ વસ્તુ તૃપ્તિ જ નહીં હોય. એક વસ્તુ પતિ નથી ને બીજી લાવ્યો નથી, કન્ટિન્યુ ચાલુ જ રહે. પણ જયારે આપણી વ્યક્તિ ભગવાનની ભક્તિમાં લાગે ને ત્યારે એને થોડો 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 સંતોષ આવવા લાગે જીવનથી, દરેક વસ્તુથી. તો કર્મીની જેટલી દોડધામ એ નહીં કરશે, બધી બહુ કંટ્રોલમાં રહેશે. ઘણા એવા ભક્તોને મેં જોયા છે કે જે પહેલા બહુ બધા પગાર કમાતા હતા પણ ધીરે ધીરે એને શું કર્યું કે ભલે 10,000 ઓછા મળે તો ચાલશે પણ ભગવાનનું ભજન થાય છે. સંતોષ તો એ ક્યારે થાય? ભક્તોના સંગમાં થાય. ભક્તોના સંગમાં એક ભક્ત તમને સલાહ આપી શકે કે તમે ભાઈ આટલું બધું પૈસાની પાછળ નહીં દોડો. એક ભક્ત હતા હમણાં પ્રભુજીએ કીધું, રાજેશભાઈજીએ એક ભક્ત હતા એને પાછી બીજો બિઝનેસ ચાલુ કર્યો. પ્રભુજી ના પાડેલું કે તમે નહીં કરો. તો શું થાય કે બિઝનેસમાં પછી માઇન્ડ આપણું એટલું બધું એટેચ થઈ જાય ને કે આપણે ભક્તિમાં સમય નહીં આપી શકીએ આપણે. તો આ એક ભક્ત તમને સલાહ આપી શકે કે આપણે શું કરવું જોઈએ ને શું નહીં કરવું જોઈએ. બાકી કર્મી લોકો તો તમને એમ કહેશે કે નહીં તારી પાસે તું ખાલી એક જ મકાન છે, બીજું બી લઈ લે ને, આટલું સસ્તું મળે છે, હપ્તેથી લઈ લે, ગમે તેમ કરીને લઈ લે. આવી સલાહ આપશે લોકો તમને. જે કર્મી લોકો હશે ને એ તમને આવી સલાહ આપશે. જયારે ભક્ત હશે ને તમને એમ કહેશે કે ભાઈ જેટલું મળે છે એટલામાં રહે, એટલામાં આનંદથી જીવી જતું. અને રિયલમાં એવું છે જો કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણે એવો નથી જોતા કે જે ખાધા પીધા વગર મરી ગયો હોય. ભગવાન કોઈને ખાધા પીધા વગર કોઈ નથી મળતું. પણ આપણી ઈચ્છાઓ એટલી બધી છે ને કે એને કારણે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. આપણે ભોગતા બનવા જઈએ છીએ. આપણે કે હું જ બધું ભોગવી લઉં, હું જ મજા કરી લઉં, પણ આપણે ક્યારેય નહીં ભોગવી શકીએ. આપણે ક્યારેય ભોગ નહીં કરી શકીએ. લાગે સામે પડ્યું છે પણ આપણે ભોગ નહીં, આપણે ભોગતા નથી. ભગવાન પરમ ભોગતા છે. ભોગતાનો એટલે તત્સમ સર્વભોગ મહેશ્વરમ. હમણાં 2 દિવસ પહેલાની જ વાત છે. હું સવારે પ્રસાદ લેવા બેઠો હતો ઘરે. તો પ્રસાદમાં દાળ, શાક, ભાત, રોટલી, સ્વીટ 4-5 વસ્તુ હતી. તો 4-5 વસ્તુ મેં ખાધી. પણ પછી મને આનંદ ભરતી કે હજુ ફ્રીજમાં કેરી રસ આપું. બધા મારથી નહીં કહેવાય, ડ્રાયફ્રૂટ બીજી આપું. જો મારી લિમિટ પતી ગઈ છે હજુ બીજું તો, પણ મારી લિમિટ પતી ગઈ. કેમ કે હું ભોગતા નથી. મારી લિમિટ છે. હું ભોગતા નથી, ભગવાનની છે. મારી મર્યાદા છે. તો એટલું ફાઈન રસ તો કોઈ નહીં ખાઈ શકે, ડ્રાયફ્રૂટ કોઈ નહીં ખાઈ શકે. બસ ભાઈ મારે નથી ખાવું, પાણી પીવાની જગ્યા નથી. તો આપણે ભોગતા નથી. જયારે ભગવાન જયારે ગોવર્ધનની લીલા થાય છે તો લોકો કેટલું બધું ભગવાનને અર્પણ કરે. ભગવાન બધું જેટલું આવો દો ભગવાન બધું ખાઈ જાય. રાત દિવસ ભગવાનને કેટલા ભોગ લાગે છે, ભગવાન ખાઈ જાય છે. તો ભગવાન ભોગતા છે, આપણે ભોગતા નથી. આપણે ભોગ કરી જ નહીં શકીએ આપણે ક્યારે પણ. તો એક ભક્ત જે છે ને એ આપણને આવું શીખવે છે કે કેવી રીતે આપણે લિમિટેડ સિમ્પલ લાઈફ ને હાઈ થિંકિંગ એ આપણે ભક્ત શીખવી શકે. બાકી ક્યારે બી તમે કર્મી લોકોના સંગમાં હશો ને ક્યારે તમને એની સારી સલાહ નહીં આપે. એમ કહે છે કે 8 કલાક બીજી 2-4 કલાક પાર્ટ ટાઈમ નોકરી લાગી જાય એમ કહે છે તમને.
તો આ એક ભક્તિ સાથે ભક્તિનો સંતોનો એક મૂળ લાભ છે કે આપણને ભક્તિ તરફ લઈ જશે. પછી અહીંયા કે છે તે જાણે છે કે પોતે પૂર્ણ પરમેશ્વર કૃષ્ણનો અંશ છે અને પોતાનું સ્થાન ભૌતિક સર્જનમાં ન હોવું જોઈએ. તે પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને ભગવાનના અભિન્ન અંશ તરીકે જાણે છે જે સચ્ચિદાનંદમય છે. અહીંયા શું કહે છે કે ભક્ત છે ને એને ખબર છે કે આ જગત આપણું નથી. શ્રીલ પ્રભુપાદ કહે છે કે આ ભૌતિક જગત સજ્જન લોકો માટે નથી. ધીસ મટીરિયલ વર્લ્ડ ઇઝ નોટ ફોર જેન્ટલમેન. સજ્જન લોકો માટે આ જગત નથી. તો જે લોકો આ જગતમાં રચ્યા પચ્યા છે ને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની પાછળ, પૈસાની પાછળ, ભોગની પાછળ, એ આ જગતમાંથી ક્યારેય નીકળી જ નહીં શકે, બહાર જ નહીં નીકળી શકે. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની પાછળ પોતાનો દિવ્ય સમય ગુમાવી દેશે અને ક્યારેય આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી બહાર નહીં નીકળી શકે. એટલે શ્રીલ પ્રભુપાદ કહે છે કે આપણે કેવી રીતે આમાં ભાવાત્મા કહે છે કે આપણે કેવી રીતે ભગવાનને સમજી શકીએ, ભક્તિમય સેવા કરી શકીએ. તો કે છે આપણે કૃષ્ણ ભાવના મુક્ત કર્મ કરવાનું છે. તો એક ભક્ત આ તફાવત જાણે છે, ભક્તિમય કાર્ય અને સકામ કર્મ. ભક્તિમય કાર્ય કોઈ બંધન નથી, જ્યારે સકામ કર્મમાં તમારું દરેક કર્મનું બંધન છે. જેથી સકામ કર્મ એટલે કે એવું કર્મ કે જેને કારણે તમે કંઈક સામે ઈચ્છા કરો. 90% લોકો આવે છે સકામ કર્મ. કોઈ બી વ્યક્તિ સાથે બી આપલે કરશે ને તો એની સાથે એની કઈ હું આને આટલા આપીશ તો મને આટલા મળશે. દેવી દેવતાને બી હું આને આ દેવતાને આ ચડાવીશ તો મને સામે આ મળશે. આ સકામ કર્મ છે. કોઈ કાર્ય, કોઈ કર્મના બદલામાં કોઈ વસ્તુની અપેક્ષા રાખવી, સકામ કર્મ. તો આ જે સકામ કર્મ જે છે એ આપણે જન્મ મૃત્યુ ચક્રમાં બાંધી દે છે. જયારે ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કૃષ્ણ ભાવનું કર્મ છે એ આપણે કર્મનું બંધનથી મુક્ત કરે છે આપણને. કેમ કે એમાં કોઈ કર્મનું બંધન જ નથી. ભગવાન કહે છે કે મારા માટે કર્મ કરો. જ્યારે આપણે ભગવાનને કેન્દ્રમાં રાખીને કોઈ પણ કર્મ કરે છે ત્યારે આપણે કોઈ કર્મનું બંધન નથી. તો મુદ્દો અહીંયા એ છે કે આ કર્મયોગ જે છે ને એ આપણે કોઈ વ્યક્તિ જીવ એવો નથી કે જે કર્મ કર્યા વગર રહી શકે. પણ જો આપણે ભગવાન કૃષ્ણ માટે કર્મ કરવાની આદત પાડી દઈશું ને તો આપણે કોઈ કર્મનું બંધન નથી. અને આપણે આ જગતના લોકો નથી જાણતા. એ લોકોને એમ જ છે કે ભાઈ રાત દિવસ કામ કરવું જોઈએ, પૈસા કમાવા જોઈએ, ખૂબ ધન સંપત્તિ એકઠી કરવી જોઈએ. આ જીવનનો ઉદ્દેશ છે. લોકો આ સમજે છે. પણ જયારે મૃત્યુ આવે છે ત્યારે આપણને એક રૂપિયો બી તમારો સાથે નહીં આવશે, આપણી સાથે નહીં આવશે. તમારું ફેમિલી બી તમારી કઈ મદદ નહીં કરશે ગમે એટલા પૈસા છે તો પણ. ક્યારેય બી કોઈ આ શરીર જે છે એ અસ્થાયી શરીર છે. ભૌતિક નશ્વર જગતનું નશ્વર શરીર છે. આ ક્યારેય કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ થઈ જશે આપણને. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આપણી સામે કે કોઈ વ્યક્તિ એકદમ સારો ને અચાનક જ કોઈ બીમારી થઈ જાય. આ જગત આવું છે દુખાલય વાળું. તો આ નશ્વર જગતમાં આપણે મોકો મળી ગયો છે કે કેવી રીતે આપણે સનાતન ધામમાં જઈ શકીએ. આપણે કૃષ્ણ ભાવનું કર્મ દ્વારા ભગવાનનો ધામ, ભગવાનની ભક્તિ કરતા કરતા આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીએ. આપણે ભગવાનના બતાવેલા ઉદ્દેશોનું પાલન કરવાથી. તો આ બહુ સરળ છે. પ્રભુપાદ કે ખાલી ભક્તોનો સંગ કરો. આપણે માત્ર જો ભક્તોનો સંગ કરીશું ને તો ભક્ત આપણને હંમેશા એવી રીતે કંટ્રોલમાં રાખશે કે આપણે સકામ આપણે કોઈ એવા વ્યક્તિનો સંગમાં નહીં આવવું જોઈએ. આપણે વધુમાં વધુ આપણે ભક્તોનો સંગમાં જ રહેશે. ભક્ત આપણને નિયંત્રિત રાખશે. ફ્રી જ નહીં થવા દીધું આપણે ક્યારેય. અત્યારે આપણા જો સેન્ટરો ચાલે છે બરાબર, તો ભક્ત કોઈ ક્યાંય ફ્રી નથી. કોઈ સવારેથી ઉઠીને સાંજ રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી એક ભક્તનું જે કાર્યક્રમ જે છે ને એ સવારે ઉઠે ત્યાંથી લઈને રાત્રે સુઈ ત્યાં સુધી સતત ભગવાનનું ચિંતનમાં જેનો સમય જતો હોય છે. અત્યારે કદાચ આપણે થોડું માની લો કે ભાઈ આપણું થોડું ડિટર્મિનેશન ઓછું હોય, પણ આપણે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છીએ. આપણે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છીએ. એક ભક્ત સવારે 4 વાગે ઉઠે છે બરાબર, 5 વાગે આપણે મંગળ આરતી કરીએ છીએ, પછી આખો આપણો પ્રોગ્રામ 9 વાગ્યા સુધી કન્ટિન્યુ. પછી ભક્ત નોકરી ધંધે જાય છે, પાછો આવે છે, પાછો ઘરે આવીને પાછો ફ્રેશ થઈને પાછું ભગવાનનું નામ, પાછું રીડિંગ, રાત્રે પાછો સુઈ જાય છે. શું કામ? ભગવાન સવારે વહેલા ઉઠવા માટે. આ રીતે સતત એનું ચિંતન શેમાં હોય છે? ભગવાનમાં હોય. તો એક સામાન્ય વ્યક્તિ છે ને એનું આવું જીવન નથી હોતું. એનું જીવન પૈસા કમાવામાં, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં
કુટુંબના ભરણ પોષણમાં અને એમાં જોઈએ છે. ભક્ત બી કરે છે જ વસ્તુ, પણ ભક્ત ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખે છે. ખાલી માત્ર આટલું કરી લેવાથી આપણે કેટલા વિચાર કરો કે કેટલા આપણું કરોડો 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 વસ્તી જે જન્મ મૃત્યુ ચક્રમ ફસ્યા છે એમાંથી આપણે બચી જઈએ છે. આટલું જ કરવાની ખાલી. તો પ્રભુપાદે આપણે બહુ સરળ એકદમ સિસ્ટમ આપી દીધી છે ભગવાનનું ભજન કરવાની. આપણે જયારે ભક્તિ કરીએ છીએ ને ત્યારે જોઈએ આપણે કે કર્મયોગ બી આપણો આવી જાય. આપણે કર્મ કેવું કરીએ? ભગવાનને કંટ્રોલ સતત યાદ કરતા કરતા કર્મ કરીએ એટલે દિવસનું જે કઈ તમારું કર્મ છે એ કર્મયોગ ભગવાન માટે થઈ ગયું. સતત જે કઈ બી કરીએ ભગવાન માટે થઈ ગયું. ભગવદ ગીતા વાંચો, જ્ઞાન યોગ ભગવાન માટે થઈ ગયું. સતત તમે માળા કરો. આપણે માળા કરીએ શું કરીએ? માળા કરીએ તો બોલીએ ને સાંભળીએ, ભલે ભલે આપણને ડિસ્ટર્બ કરે, કરતું જોઈએ તો, કારણ કે આ કલયુગનો પ્રભાવ છે. આપણે માળા કરીએ ને ઘણી પ્રભુજી આપણને વારંવાર કે રાધેજી કે માળા એકદમ ધ્યાનથી કરો, ધ્યાનથી કરો. કારણ કે ધ્યાનથી કરો શું થાય કે આપણે ભગવાનનું નામ સાંભળીએ. તો મેં બહુ વાર માં કર્યું કે ઘણી વાર તો માળા કરું કે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રી વાસુદેવ ગૌર ભક્તવૃંદ, ત્યારે ખબર પડે કે હું માળા કરું છું. 108 પતિ ઘણી વાર થી આવું પેલો પંચતત્વ મંત્ર આવે ત્યાં ખબર હું માળા કરું છું ને મન ક્યાંથી બીજે. પણ એની ચિંતા નહીં કરવાની. જો અભ્યાસ અભ્યાસ એટલે તો કોણ થઈ વૈરાગ એને ચક્યું નથી. અભ્યાસ કરશો ને ભગવાન મદદ કરશે. મનનું કામ જ છે આ. મન ચંચલ છે. ચંચલી મન કૃષ્ણ પ્રમાથી બનો દ્રઢમ. અર્જુન જો અર્જુન કે ભગવાન આ તો બહુ મન બહુ ડેન્જર છે. તમે કહો કે યુદ્ધ બી કરીને મારું નામ બી લે, કેવી રીતે? કઈ અભ્યાસ કરવાનો. અર્જુન ને ભગવાન કે નહીં થાય એવું નથી કે અભ્યાસ કર, કોશિશ કર. જેવા માળા કરીએ ધ્યાન બીજી બાજુ પાછું લાવવાનું, ત્યાં પાછું ધ્યાન. આ અભ્યાસ છે. અને કૃષ્ણનો અભ્યાસ કરવાની આદત પડી જશે ને તો સમજો કે આનાથી મોટો જીવનનો બીજો કોઈ લાભ જ નથી. કારણ કે જે લોકો ભગવાનની ભક્તિ કરે છે ને એનો હેતુ શું હોય છે? ભગવાનની પ્રેમમય સેવા અને અંતકાળે ભગવાનનું સ્મરણ. કોઈ બીજો હેતુ નથી ભક્તિનો. ભીષ્મ પિતામહ રાહ જોઈ છે કે કેશવ આવશે ને હું સદી છોડી. ઈચ્છા મૃત્યુ એની પાસે, ઈચ્છા મૃત્યુ. પણ ભગવાન જયારે છેલ્લે આવે છે, હા બસ હવે કેશવ આવી ગયા, હું તમારી રાહ જોતો હતો ભગવાન. એટલે એક ભક્ત જે છે ને એનો એ આ જ ઉદ્દેશ, આ જ રીતનો અભ્યાસ કરે જીવનનો કે અંતકાળે મને કૃષ્ણનું સ્મરણ થવું જોઈએ. અને આ જ મૂળ ભગવદ ગીતાનો ઉદ્દેશ છે. આપણે એવી રીતે કર્મ કરવાનું છે કે આપણે દરેક જગ્યાએ કૃષ્ણને સ્મરણ થાય. કોઈ કારણસર તમે દિવસમાં ભગવદ ગીતા વાંચવાનું ભૂલી જાઓ, તમને ટાઈમ નહીં મળે, તમારી સેવા નહીં થાય, તો ત્યારે બી તમને યાદ આવે કે યાર મારથી ભગવદ ગીતા નથી વંચાવાની, મારથી આજે સેવા નથી થઈ. એ શું થયું? ભગવાનનું સ્મરણ થયું ને? નથી થયું છતાં બી ભગવાનનું સ્મરણ થયું ને? તમારી પાસે માનો કે કોઈ દિવસ ટાઈમ નથી મળે, નહીં વંચાણું, રીડિંગ નહીં થયું, તો ભક્ત અફસોસ થાય કે આજે મારે અડધો કલાક નહીં વંચાણું. તો ભગવાને જોઈ છે કે મને યાદ કરવાને, ઓ મારથી આજે સેવા નહીં થઈ, ઓ મારથી આજે આમ નહીં થયું. ભગવાન સતત ભગવાન માટે ચિંતન કરે છે એક ભક્ત. તો આ રીતે આપણું જે મન જે છે ને એ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, કૃષ્ણ ભાવનામૃત થઈ જશે. આ અને પ્રભુપાદ આ જ ઈચ્છે છે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત સર્જે. આપણી જે સતત આપણું મન છે તે કૃષ્ણમાં જ પરાયણ રાખવાનું છે. કોઈ પણ કાર્યમાં તમે કેમ નહીં હો, આપણે ગૃહસ્થ છીએ બધા, એટલે આપણે કોઈ સામાજિક કાર્યમાં જવું પડે, પણ આપણું માઇન્ડ આપણે ખબર આપણી જગ્યાએ હોવું જોઈએ કે હું કૃષ્ણનો ભક્ત છું. અહીંયા ભાવતમાં લખ્યું છે કે આપણે એક ભક્ત જાણે છે કે હું ભગવાનનો અંશ છું. મમ્મી અંશ જીવ લોકો જીવ ભૂત સનાતન. એટલે ભક્તને સતત યાદ રહી છે. જે વ્યક્તિ આ ભગવદ ગીતા વાંચે છે ને તેના મૂળ રૂપે એ સતત કૃષ્ણનું સ્મરણ દરેક જગ્યાએ કરી શકે છે. ચાહે એ કર્મીની સાથે હોય કે ભક્તોની સાથે હોય કે ક્યાંય પણ હોય, દરેક જગ્યાએ. એટલે આપણે આ અભ્યાસ આપણે શીખવે છે ભગવાનના શાસ્ત્રો. આ ભગવદ ગીતા એવું શાસ્ત્ર છે કે ડાયરેક્ટ ભગવાને બોલેલી છે, ડાયરેક્ટ ભગવાને, સીધું જ ભગવાન દ્વારા. કોઈ કીધું ને કોઈ સંભળાવ્યું ને એવું નથી, સીધું જ. જેમ કે બીજા ધર્મના શાસ્ત્રો જે છે, જેમ કે બાઇબલ, તો બાઇબલમાં જીસસ ક્રાઇસ્ટ છે ડાયરેક્ટ શું કહે છે? ભગવાન, હું ભગવાનનો મેસેન્જર છું. ભગવાન કહે છે, ભગવાને કીધું, બરાબર. આ તો ડાયરેક્ટ સીધા જ ભગવાન કહે છે. એટલે આમાં તો આપણે સીધું સમજી લઈએ કે ભગવાન મને જ કહે છે. આ સીધું ડાયરેક્ટ.
વિચાર કરો કેટલું આપણું સૌભાગ્ય છે કે સીધું આપણે ભગવાનની વાણીને આપણે સીધા સાંભળે છે. જેમ એક પિતા પોતાના પુત્રને ઉપદેશ આપે ને ભગવાન સીધા આપણને ઉપદેશ આપે છે. તો આપણે ખરેખર એટલા બધા ભાગ્યશાળી છીએ કે આટલા બધા હળાલ કળિયુગમાં તમે જો રોજ એટલી બધી ભયાનક ઘટનાઓ થાય છે કે આપણે એની કલ્પના નહીં કરી શકીએ. એટલા ડેન્જર. આપણે તો ભક્તો જે છે એ કદાચ મોબાઈલનો ઓછો ઉપયોગ કરતા હશે અથવા પેપર નહીં વાંચતા હશે, પણ બહુ ખરાબ ચાલી રહ્યું છે જગતમાં, બહુ ખરાબ. આપણે બચી ગયેલા છે, જે ભક્તિ કરે છે ને બચી ગયા છે, બાકી ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ સારું નથી. પણ એક ભક્ત જે છે ને એના જીવનમાં શાંતિ છે ખાલી. બાકી ભૌતિક સમૃદ્ધિથી કે પૈસાથી કે ધન દોલતથી ક્યારેય શાંતિ મળતી જ નથી. દુનિયાનું ફર્સ્ટ નંબરનું કન્ટ્રી છે અમેરિકા, પણ અમેરિકામાં કે 70% લોકો મેન્ટલી ડિપ્રેશનમાં છે. 70% લોકો, જ્યાં જે દુનિયાનું એક નંબરનું કન્ટ્રી છે અમેરિકા. તો પૈસા ધન દોલતથી શાંતિ ક્યારેય નથી મળતી. સાચી શાંતિ ભગવાનના ચરણમાં શરણાગતિ, ભગવાનની ભક્તિ માં જ મળે છે. અને એ માત્ર ને માત્ર આપણે ભગવાન સમજાવે. તો આ ભગવદ ગીતા દ્વારા આપણને બધું જાણવા મળે કે શું કે છે અહીંયા કે તેને એવી અનુભૂતિ થયા કરે છે કે હું ગમે તે કારણે ધ્યાત્મમાં ફસાયો છું. પોતાના અસ્તિત્વની વિશુદ્ધ અવસ્થામાં તેને સગળા કર્મ પૂર્ણપૂર્ણ પરમેશ્વર કૃષ્ણ સેવામાં સંયોજિત કરવા જોઈએ. એટલે ભક્ત જાણે છે આ, અને એવું શું કરે છે કે દરેક કાર્ય એવી કોશિશ કરે છે કે ભગવાનને પ્રીત્યર્થે કરે, કૃષ્ણ પ્રીત્યર્થે. તેથી તે પોતાને કૃષ્ણ ભાવના કાર્યમાં જોડી દે છે અને ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના કાર્ય પ્રત્યે કુદરતી રીતે જ અનાસક્ત થઈ જાય છે. આપણને કોઈ ફોર્સ નથી કરતું. આજે અહીંયા જેટલા બી ભક્તો જે છે બરાબર, તો આપણો રવિવારનો શું પ્રોગ્રામ હોય? ઉઠ્યા, મંગલા આરતી કરી, આપણો પ્રોગ્રામ પત્યો, પુસ્તક વિતરણમાં ગયા, ફરવા જવાનું તો ભાગ્ય જ હોય કદાચ, પણ આ શિડ્યુલ હવે ફિક્સ થઈ ગયું ને. કદાચ 2-4 મિનિટ એકવાર જતા હશું, પણ આપણું કેવું શિડ્યુલ થઈ ગયું કે નહીં, રવિવારે એટલે પહેલો ભગવાન માટે. તો આ એક ભક્તિ એક વૃત્તિ આખી ચેન્જ થઈ જાય. અહીંયા જ કહે છે કે કુદરતી રીતે આપણે કોઈ ફોર્સ નથી કરતું. જેમ તમે 200 રૂપિયા 500 રૂપિયા આપી રવિવારે આવો, પૈસા આપીએ છીએ કોઈ પુસ્તક વિતરણમાં આપવા માટે, બધા જાતે જ આવે છે. તો શું કહે છે કે જાતે કુદરતી રીતે જ અનાસક્ત થઈ જાય છે. કારણ કે તે સર્વ પરિસ્થિતિજન્ય અને અસ્થાયી છે તે જાણે છે. તે જાણે છે કે તેના જીવનની ભૌતિક દશા ભગવાનના સંપૂર્ણ નિયંત્રણમાં રહેલી છે. પરિણામે તે સર્વ પ્રકારના ભૌતિક બંધનોથી વિચલિત થતો નથી, કારણ કે તે આને ભગવત કૃપા માને છે. તો આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ શ્રીલ પ્રભુપાદ જ્યારે એની પત્નીએ એના જે પ્રભુપાદે જેટલું બી લિટરેચર બનાવ્યું હતું શાસ્ત્રનું, કાગળ છે, એ બધા કાગળો વેચીને ચાની ભૂકી, ચા લઈ લીધી. વિચાર કરો, એક લારી વાળો હોય ને, નથી આવતો ગલીમાં, તે લારી વાળાને બંગાળમાં આપી દીધા બધા આટલા મહેનતથી લખેલા કાગળ બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો પ્રભુપાદે કીધું કે તું આજે નક્કી કરી લે કે હું કે ચા. તેની પત્ની કે નહીં, મને તો હું ચા નહીં છોડીશ. એક ક્ષણે પ્રભુપાદે ઘર છોડી દીધું, એક ક્ષણે. પછી એનો જે બિઝનેસ હતો કેમિકલ ફેક્ટરી, એ બી બધી ફ્લોપ થઈ ગઈ, એકદમ કમ્પ્લીટ, બધું નુકસાન થઈ ગયું. તો પ્રભુપાદ વિચલિત રીતે જરા બી એ તો કે આને ભગવત કૃપા માનતા હતા કે આ તો ભગવાન તમારી બહુ કૃપા થઈ કે હું આમાંથી નીકળે. તો એ એક શુદ્ધ ભક્ત ને એવું વિચારી શકે કે આટલા બધા બધું જતું કરવું. નહીં તો કોઈ માણસ પૈસાને લોસ થાય તો મારા આટલા પૈસા ચાલ્યા ગયા, ડિપ્રેશનમાં આવી જાય. પણ આ શું કે ના ભગવાન તમે મારી પર કૃપા કરી, પ્રભુપાદ કે તમે મારી પર કૃપા કરી. એક ફોરેનમાં પ્રભુપાદ એક ભક્તને કહે છે કે આ તો મારી પર ભગવાનની કૃપા હતી કે મારું બધું ચાલ્યું ગયું ને આજે હું તમારી સમય અહીંયા બેઠો છું. તો એક શુદ્ધ ભક્ત હોય ને એ વિચારે કે ભગવાન જે હું આખી સૃષ્ટિ જે છે એ ભગવાનના નિયંત્રણમાં છે, અને ભગવાને મારી સાથે જે કર્યું ને એ બી એની ઈચ્છા છે. ઘણી વાર ભક્તની સાથે બી થઈ જાય તકલીફ, પણ જયારે જો આપણે શુદ્ધ ભક્તોને સંઘમાં હોઈશું ને તો આપણે આ વસ્તુને સમજી શકીશું કે ભગવાનની કૃપા છે આ, અને આપણે એ રીતે ધીરે 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 ભક્તિમાં આગળ વધી શકીશું આપણે. તો એ એટલે આ કહેવાનો મતલબ છે કે આપણે આ જે ભક્તિ જે છે એને આપણે માત્ર ને માત્ર ભક્તોના સંઘમાં સમજી શકીએ. નહીં તો આ કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ, ધ્યાનયોગ આપણે ક્યારેય સમજી નહીં શકીએ આ બધી. પણ ભક્તો આપણને સમજાવશે કે કેવી રીતે ભક્તિ કરવી, શું કરવું, શું નહીં કરવું, અને કેવી રીતે કર્મ કરવું. આ કર્મયોગ આજે અધ્યાય જે છે એનો મૂળ હેતુ એ જ છે કે કેવી રીતે કૃષ્ણ માટે કર્મ કરવું. તદર્થમ કર્મ કોન્તે મુક્ત સંઘ સમાચાર.
કેવી રીતે વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે કર્મ કરવું, એ જ આપણને આ કર્મયોગ શીખવે છે આપણને. તો તમે આપણે બધા ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે આ ભગવાનનું દિવ્ય જ્ઞાન દર અઠવાડિયે આપણે સીધા ડાયરેક્ટ ભગવાન પાસેથી ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા મેળવીએ છીએ. અને જોઈએ છીએ આપણે કે બધા ભક્તોની પ્રગતિ થઈ રહી છે. બધા ધીરે ધીરે ભક્તિ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. બધાને ધીરે ધીરે વિષયોમાંથી રુચિ ઓછી થઈ રહી છે. જોઈએ છે આપણે જે 10 વર્ષ પહેલા હતા એવા નથી. બધામાં થોડું ઘણું ચેન્જ આવી રહ્યું છે. કેમ કે આપણે ભક્તોના સંગમાં છીએ અને ભક્તોના આચાર્યને બતાવેલા માર્ગો પ્રમાણે આપણે ભગવાનને સમજીએ છીએ. બીજા ઘણા લોકો બી છે ભગવદ ગીતા વાંચે છે, પણ કોઈ ચેન્જીસ નથી, કોઈ ફરક નથી. પણ કેમ કે આપણે ભગવાનને ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા અને ભક્તોના સંગ દ્વારા જાણીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે આ જે અધ્યાય જે છે એમાં આપણે એનો સાર આપણે એ જ લેવાનું છે કે દરેક કર્મમાં દરેક ક્ષણે આપણે કૃષ્ણનું સ્મરણ કરી શકીએ. આપણે આ આદત પાડવાની છે. કોઈ પણ કાર્યક્રમ કરતા હો, ભૌતિક હોય કે આધ્યાત્મિક હોય કે કોઈ પણ હોય, આપણી વૃત્તિ આપણા મનને આપણે એવું ટ્રેન કરવું છે કે આપણે કૃષ્ણને નહીં ભૂલીએ જ્યાં બી તમે હો ત્યાં. અને આ અઘરું નથી. જ્યાં પણ જાણો ત્યાં તમે ભગવાનને યાદ કરી શકો. હું પણ આ રીતની પ્રેક્ટિસ કરું છું. તો હું એવું નથી કે મને કે મને હું 24 કલાક યાદ કરું છું, પણ અભ્યાસ કરી શકીએ આપણે. માનો કે ભાઈ આપણે કોઈ વ્યક્તિ મરી ગયું તો આપણે સ્મશાને ગયા, તો એક સામાન્ય વ્યક્તિ ચિતા સળગતી જોશે, પણ એક ભક્ત હશે તો શું જોશે કે અગ્નિ કોણ છે? ભગવાનની શક્તિ છે. ભૂમિરા પાલો વાય ખમ મનોર બુદ્ધિ એવો છે, હે ને? તો આવી પ્રેક્ટિસ પાડવાની છે આપણે. બધા લોકો ડુમ્બસ ફરવા જતા હોય, બોમ્બે ફરવા જતા હોય, તો લોકો દરિયો જોઈને કહે છે કેટલો ફાઇન સમુદ્ર છે. પણ ભક્ત શું કહે છે? સરસા અસ્મિ સાગર. આ તો ભગવાનની શક્તિ છે. સાગર ભગવાન કહે જળાશયોમાં હું સાગર છું. એટલે ભક્ત એવો ટ્રેન થાય ને, એને દરેક જગ્યાએ ભગવાન દેખાય, દરેક જગ્યાએ ભગવાનનું સ્મરણ થાય. કોઈ લડતા હોય ને તો બી ભગવાન યાદ આવે કે જો આ ભગવાનનું નામ નથી લેતા લડે છે, ભજન નથી કરતા એટલે લડે છે. જો આ મરી ગયો, ભગવાનનું નામ જ નહીં લેતો હતો, થોડું ભગવાનનું નામ લીધું હતું. એટલે ભક્ત મતલબ ભક્તિ એવી રીતે કર્મ કરે કે 24 કલાક દરેક મોમેન્ટમાં એ ભગવાનને યાદ કરી શકે. એટલે આપણે આ અભ્યાસ કરવાનો છે. તસ્માત કરે શું કાલે શું મહામનુષ્ય યુદ્ધ થયો. એ અર્જુન યુદ્ધ બી કર અને મારું સ્મરણ બી કર. એટલે આપણે કર્મ ક્યારેય બંધ નહીં કરી શકીએ. ચલો હવે કઈ નથી, એક ખૂણા બેસી જાવ ચૂપચાપ, ભગવાનનું નામ લે, એવું ક્યારેય નથી થવાનું. કોઈ ને કોઈ કાર્ય કરવું જ પડશે આપણે, પણ બસ દરેક કાર્યમાં કૃષ્ણને યાદ કરવાનું, એ જ આપણો જીવનનો મૂળ ઉદ્દેશ છે. હરે કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. કોઈને કઈ પ્રશ્ન છે?